जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स आपण मैंने जानते जे कि आम नुआ यूट्यूब चैनल माध्यम आम फास्ट ओडिशा हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करने सहित इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट कर आम चेष्टा करूँ जे कि फुल डिटेल्स सहित संपूर्ण चैप्टर को सिक्वेन्स रे कवर करवा जेहेतु आज आमर एटा ओडिशा हिस्ट्री रो क्लास आज आम कौन पढ़ा क्लास आम द भौमकरस डायनेस्टी बा राजवंश बाबद आज पढ़ा जो छुआ पिला माने या पूर्व क्लास सब करना कहीं सिक्वेन्स कर चलुँ जे कि एनसीएंट धर आरंभ करी कंप्लीट मॉडर्न पर्यंत ओडिशा हिस्ट्री फुल डिटेल्स रे कंप्लीट करवा कौन सी गोटे भी पॉइंट छाड़ा ना जेहेतु आज आमर ऑलरेडी तुम जानिछ जे कि आम फ्री क्लास ही प्रोवाइड करूँ कौन पेड कंटेंट नो आम संपूर्ण फ्री ही प्रोवाइड करूँ आज ये कौन पढ़ा ना द भौमकरस डायनेस्टी पढ़ा तो भौमकरस डायनेस्टी स्टार्ट करने पूर्व फास्ट अफ ऑल आम यार जो आम पूर्व जिते क्लास सब कर सर्ट रिविजन करने किसी क्वेश्चन 4टी पाखापाखि क्वेश्चन मुझे जार आंसर तुम कमेंट सेक्शन रे दब कहीं बिना रिविजन रे धीरे धीरे तुम कौन कर भूली चलो तो से जस्ट सर्ट रिविजन मुझे 4टा क्वेश्चन आनी जार आंसर टाक कमेंट सेक्शन दब और यार आंसर मुझे परवर्ती क्लास तुमको कहीदेमी कहीं समस्त चैप्टर आम ओडिशा हिस्ट्री पूर्व क्लास मानक आम कंप्लीट करूँ जो छुआ मैंने नुआ कर जॉइन कर क्लास टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सहित जो मैंने क्लास सब करना आम प्ले लिस्ट भी अवेलेबल अच्छी से क्लास करने सहित एवं भी आम नुआ क्लास जहाँ भी करें एड करदमु आज कौन पढ़ा ना तो भौमकरस डायनेस्टी ये गोटे मोस्ट इंपोर्टाट राजवंश जो थी कि प्रथम थर पर आमर महिला शासक ए शासन व्यवस्था ग्रहण करते या पूर्व जिते प्रकार डायनेस्टी आसते से कौन होता ना कि आमर पुरुष शासक मैंने शासन करुले कौन सी महिला शासक मैंने शासन करनथिले किंतु एही राजवंश प्रथम थर करी महिला शासक मैंने शासन करथिले आ गोटे कथा आम यही राजवंश जिते राजा मैंने आसुच्चନ୍ତି जो मैंने भी किसी माने घटना करिसेंती कि मोस्ट इंपोर्टेंट जे कि किसी घटना घटैथिबे तो से राजा बाबद पढ़ा आ कौन सी पॉइंट को आम छाड़बानी फास्ट आम कौन पढ़ा ना तो भौमकरस डायनेस्टी किए एस्टाब्लीश करथिले सॉरी एटा एस्टाब्लीश कोड होइतिला ना एस्टाब्लीश इट्स रूल ओवर द कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा ना यही राजवंश कौटी देखा मिली ना मो जो ओडिशार जो कोस्टल बेल्ट माने तटीय सीमा ओडिशार तटीय सीमार यही राजवंश डायनेस्टी को देखा मिली अच्छी तो कैपिटल ऑफ इज डायनेस्टी जोड़ा कि यही डायनेस्टी कैपिटल कोटा ना गोहदेवपटका वाज लोकेटेड नियर द जाजपुर टाउन गोहदेवपटका जी की राजधानी जी कि आम वर्तमान समय जाजपुर ठारे लोकेटेड आउ कौन फास्ट कौन यहाँ कौटी देखते मिलता है कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा रे आ यार कैपिटल कौन ये कैपिटल मन रख गोहदेवपटका आउ यार लिटरेसी आम बाबद कौटी आम जानापी कौ लिटरेसी बाबद मेंशन अच्छी कौटी ना विष्णु पुराण ब्रह्मांड पुराण हरिवंश पुराण तापरे ददमांस गंडव्य एंड हुदल अल आलम ए बाबद यही सब लिटरेसी रे जो भौमकरस डायनेस्टी बाबद मेंशन अच्छी फास्ट कौन कहली यही डायनेस्टी यही स्लाइडर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन ना कैपिटल मन रखिबो ये कोडी लोकेटेड आउ कौन कोडीटा देखा जाए तो यहाँ नॉर्मल कथा এটা मन रखिबो किंतु एटा होची जोटा रेड कलर अछि सेटा को मन रखिबो ओके देन फास्ट आसले के राजा ना क्षेमंकर देव किए क्षेमंकर देव जी कि सी द फाउंडर ऑफ द भौमकरस डायनेस्टी इन ओडिशा भौमकरस डायनेस्टी फाउंडर किए जो एग्जाम पचारे भौमकरस डायनेस्टी फाउंडर तुम कौन कह क्षेमंकर देव होती भौमकरस डायनेस्टी फाउंडर तांकर गोटे पॉलिसी जोटा कि ये राजा कौन थे ना दयालु थे सहित भी माने कठोर भी थे से ये गोटे नुआ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते कौन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी तुमको एग्जाम पचार ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किए इंट्रोड्यूस करते ना कौन कह क्षेमंकर देव आ फाउंडर किए माने जो भौमकरस डायनेस्टी फाउंडर किए ना क्षेमंकर देव बाबद दुईटा पॉइंट इंपोर्टेंट ओके देन तापर किए आसले ना शिवकर देव शिवंकर देव प्रथम कौन ना भौमकरस आर्मी कनक्वेड द एंटायर कलिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द रिवर वसुंधरा टू द गोदावरी डिफेटिंग द गंगा पावर से कौन कले ना कि शिवंकर देव सी भौमकरस डायनेस्टी को
ବିସ୍ତାର କରିକି କେତେରୁ କେତେ ବାଟ ନେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ବସଧରା ରିଭର ଠାରୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। କିଏ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ନା ଶିବଙ୍କର ଦେବ। କାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିକି? ନା ଗଙ୍ଗ ପାୱାରକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିକି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବହୁତ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କିଛି ସେମିତି କରିଥିବା କାମ ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସେଇ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ନା କି ଫାଲତୁ ଗପ ବଢ଼ି ପଢ଼ିକି ମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁ କଭର୍ କରିବା। ଯେପରି ଫାଉଣ୍ଡର, ତୁମ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ରିଲେଭେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରଥମ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ହି ୱାଜ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୁଲର। ଆଉ କ'ଣ? ନା ହି ହାଜ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ପରମ ସ୍ୱଗତ। ପରମ ସ୍ୱଗତ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିବ ତ ପରମ ସ୍ୱଗତ ଟାଇଟେଲ୍ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନା ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ହି ୱାଜ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୁଲର ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ପରମ ସ୍ୱଗତ। ପରମ ସ୍ୱାଗତ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ତୁମେ କହିବ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ। ହି ଗିଭ୍ସ 2 ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଡନ୍କାଗି ଆଣ୍ଡ ୟୋକା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର 2ଟି ଭିଲେଜ୍ କିଏ ମାନେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଭିଲେଜ୍ ଡଙ୍କାଗି ଆଣ୍ଡ ୟୋକାକୁ ସେ 200ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। 200 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଗ୍ରାମ ଯିଏକି ଭିଲେଜ୍ କ'ଣ ଡଣ୍ଡେଗି ଆଣ୍ଡ ୟୋକାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ହିଜ୍ କୁଇନ୍ ମାଧବ ଦେବୀ ଇରେକ୍ଟେଡ୍ ମାଧବେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଏଟ୍ ବିରଜା। ସେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଣୀ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମାଧବ ଦେବୀ। ମାଧବ ଦେବୀ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ମାଧବେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଯିଏକି ବିରଜାଠାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଇଭେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟାର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ୟାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିବା ପାଇଛନ୍ତି? ନା କି ହମ୍ସେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଅଛି ହମ୍ସେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଯେତିକି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା, ନା କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏତେ ବେଶୀ ପଢ଼ିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି? ଶୁଭଙ୍କର ଦେବା ବାବଦରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ମିଳିଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଯାହା ବି କହୁଛି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯାହା ବି ତୁମକୁ କହୁଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖ। ଯେ ବେଶୀ କରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ କଲର୍ ମୁଁ ତ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଆରାମ ଚେଷ୍ଟା କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ପରମ ସ୍ୱାଗତ ଯିଏକି ଟାଇଟେଲ୍ଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ପରମ ସ୍ୱାଗତ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରଥମକୁ ମିଳିଛି। ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ 2ଟି ଗାଁ ଯିଏକି ଡଣ୍ଡେକି ଆଣ୍ଡ ୟୋକାକୁ 200 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଯିଏକି ମାଧବ ଦେବୀ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ମାଧବେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଯିଏକି ବିରଜାଠାରେ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ୟାର ଏଭିଡେନ୍ସ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ନା ହମ୍ସେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଅଛି। ଦେନ୍ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ। ଇଏ ଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଇଏ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଦେବ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ନା ଦ ପାଳସ ଆଟାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେ ଯେଉଁ ପାଳବଂଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହି ୱାଜ୍ ଡିଫେଟେଡ୍ ବାଇ ଦେବପାଳ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ପାଳବଂଶର ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦେବପାଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାରିଥିଲେ। ଓକେ, ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଦେବ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲେ? ନା ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପାଳବଂଶର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦେବପାଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ପାଳ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଫେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ନା ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଫେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଡିଫେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ନା କ'ଣ କହିଲି? ନା ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ପାଳର ରାଜବଂଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଳବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ ଦେବପାଳ ସେ ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଗତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ
ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତମେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ନାମଟା ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାର, ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ ନାମଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଶିବଙ୍କର ଦେବ ହାରିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଭାଇ କିଏ? ଶାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପୁଣି ପ୍ରଥମ। ଦେଖ, ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଇଏ ଶାସନ କଲେ। ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଖାଲି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କିଏ ଥିଲେ? ନା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ? ଏଇ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଏଙ୍କରି ବାବଦରେ ଯିଏକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହିଳା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସକ। ଏଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ, ସେ ଏତେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କିଏ? ତୁମେ ଯଦି ପଚାରେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ, ତମେ କ'ଣ କହିବ? ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କର ଭାଇ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏକି ସେ ହାରିଥିଲେ କାହା ପାଖରୁ? ନା ପାଳର ରାଜବଂଶ, ଯିଏକି ଦେବପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ହାରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଲେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇଲେ। ପୁଣି କିଏ ଆଇଲେ? ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ହି ଡୋନେଟ୍ ଭିଲେଜ ନାଡ଼ିଲୋକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ନାଡ଼ିଲୋକୁ ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନା କି ତୋଷାଳୀର ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, କିଏ? ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ନାଡ଼ିଲୋକୁ ସେ ତାଙ୍କର ନର୍ଦ୍ଦନ ତୋଷାଳୀର ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟ, ଇଏ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟର କ'ଣ କଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନାଡ଼ିଲୋକୁ, ତାଙ୍କର ଭିଲେଜକୁ ସେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲେ ପୁଣି ଦେଖ, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଏ ହେଲେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟ। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବି କିଛି, ସେ ଶୁଭଙ୍କର ତୃତୀୟ କିଛି ସେମିତି ବି କିଛି ମାନେ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଥିବେ? ନା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହିଲି? ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ, ଯିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଓକେ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଥମଙ୍କ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା। ନା ସେ ଥିଲେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଶୁଭକରଣ ଦେବ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ। ଓକେ, କିଏ ମରିଗଲେ? ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମା, ଓକେ, ଶୁଭଙ୍କର ତୃତୀୟଙ୍କର ମା କିଏ? ନା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଥିଲେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସେତେବେଳେ, ତୁମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ସେ ବି ମଲା ପରେ ସେ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ, କିଏ? ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯିଏକି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଟାଇଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ତୁଲାଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର ମା କିଏ? ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଶୁଭଙ୍କର ତୃତୀୟଙ୍କର ମା କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ସେ ଏଥିରେ ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ ବିଧବା ରାଣୀ ଟାଇପ୍ରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏକ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯିଏକି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଶାସକ ରୂପରେ ସେ କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମହିଳା ଶାସକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏକି ଜଣେ ମହିଳା ଶାସକ ରୂପରେ ସେ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ବୈତାଳ ଦେବୀ ନାମକ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ବୈତାଳ ଦେବୀ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମେଡ୍ ଇନ୍ ବୈତାଳ ଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଲେଖି ଟାଇପିଂ କରିନାହିଁ ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ବୈତାଳ ଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଓକେ, ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କଲେ? ନା ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲୋନାବ୍ରୋ ଲବନବ୍ରୋ ପ୍ରଥମ, ଗୟାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ନାମରେ ସେ ସବୁ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ
ହୀରା ମହାଦେବୀ in the records of the son ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ she is known as the ମହାରାଜାଧିରାଜ ପରମେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କରଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋନାବରା ଲାଭାନବରା ପ୍ରଥମ ଗୟାଦୀ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ? ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରା ମହାଦେବୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ହୀରା ମହାଦେବୀ। ହୀରା ମହାଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ। ଓକେ, ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୀରା ମହାଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ହୀରା ମହାଦେବୀ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ ପରମେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ମହାରାଜାଧିରାଜ ପରମେଶ୍ୱରୀ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ତାଙ୍କର ମା ହୀରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଭୂମକର ରୁଲ୍। ଭୂମକର ରୁଲ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଟିକେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା। କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା? ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ସରିଲା ଆମର ଭୂମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଭାବିଛି ଯେ କି ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ର ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତିକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆସିଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରି ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଦେମି। ଯେତେବେଳେ ୟା ପରେ ପୁଣି ପଲିଟିର ଆଇଲେ ବି ପଲିଟିରୁ ବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେମି। କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ତୁମକୁ ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେ କି ଏଇଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଉପରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲିଟରେସି ସୋର୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଆମେ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏସବୁ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।